Deep inside the dense forests spread across the coastal area lying between the shores of the Arabian Sea and the mountain ranges of Western Ghats, the field animators of SKDRDP, called the Seva Niratas and Seva Nirates, travel as barefoot soldiers, virtually seeking the poverty-stricken to sit with them and create awareness and empower them. They facilitate useful programs for comprehensive transformation of the villages. They promote self-help groups consisting of 5 to 8 small marginal farmers called as the Pragati Bandhu groups. These groups have become a new model of farmers' union in the country. The members of these groups share free labor 1 day in a week. They save money and engage in microcredit for developing their lands. Each member prepares a 5-year farm development plan for improving his cultivation practices and income generation. The members of the group support each other in times of crisis, and the model is a successful example of peer support among the farmers. As a result, the coastal districts have shown a lot of transformation. The members of the group repay the loans borrowed from the group at weekly intervals. It is therefore essential that they take up crops and activities, giving them daily income amidst their traditional plantation crops. Weekly repayment is compulsory as a part of the microcredit. Thus, these farmers do not suffer the burden of heavy loans. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಗೌಡ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ತಂಡವು 1993 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಈಗ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ನಾನು ಆ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂತ. ನಾವು 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಿಂದ 35,000 ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. 300 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 425 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Gnana Vikasa Kendras are the exclusive centers for socio-economic empowerment of rural women. This program is promoted by Srimati Hemavati V. Hegade, wife of Dr. D. Virendra Hegade. The program aims to organize the women from the weaker section and encourage them to learn health, hygiene, income generation activities besides reviving the folk culture. ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಈಗ ತುಂಬ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು, ರಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. JOC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈಗ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಉದನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ತಂಡದ ಹೆಸರು ನೆಕ್ಕರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸಾಲ 1,65,000 ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೆರೆ ರಿಪೇರಿಗೆ, ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಮತ್ತು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. Financial empowerment alone will not take us forward. Value addition of agriculture produce will result in increased income. The SKDRDP has appointed technical staff for training the farmers on value addition, timing of the crop, and application of technology. This is the regional meeting of the Seva Niratas. 8 to 10 Seva Niratas of the region meet once in a week in the Melvicharaka's office to discuss about the implementation of the program of SKDRDP in the region. 16 ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The senior member of the Pragati Bandhu group, who have worked for many years, have taken retirement and have now handed over the responsibilities to their children. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಮೈರಬಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ತಂಡ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ತಂಡದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಅಲಸಂಡೆ, ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2,500-3 ಸಾವಿರ ತನಕ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ತರಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ಸಾಲವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದುಲ್ಸಿನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆನೇ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋಟ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಂತ. ಆವಾಗ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀರು ಬಾವಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಎಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬೋರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಹಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪಿನಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸೇರಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಲ ತೆಗೀಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ತೆಗೆಯುವುದು ಗ್ರೂಪಿನದ್ದೇ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಿಂದಲೇ ಸಾಲ ತೆಗೆಯುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು 10,000 ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಂದು 25,000 ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ 40,000 ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ 500 ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಹಾಲು ಡೈರಿಗೆ ಆಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು 20 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು 30-35 ಲೀಟ್ರ್ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 240 ಸಾಲ, ಒಟ್ಟು 250. ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16,021 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಹಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಬೇಕಾ? ನನಗೆ 10,000 ಬೇಕು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಾ? ಏನು ಹಸು ತರದ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಸು ತರ್ತೀರಿ? ಹತ್ತಿರದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ. 2 ಸಾಲ ಉಂಟು, ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಾಲ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಬಂದರೆ 3ನೇ ಸಾಲ ಆಗ್ತದೆ. 3ನೇ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೆ. To facilitate easy banking transactions from the members of the group, the organization has adopted technology to bring the banking at the doorstep of the poor people. Known as the Suvidha program, this helps collection of money and disbursement of loans on the spot. Thus, the members now don't have to go to distant banks and wait for hours. ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಂದು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. Training and capacity building will become meaningful if it is coupled with marketing support. SKDRDP has promoted Shri Dharmasthala Siri Gramodyoga to provide a brand image and marketing facilities for the products manufactured in group enterprises. ಎಂಗರು ಬೀಡಿ ಕಾಟ ಒಂದಿತ್ತ, ಬೀಡಿ ಕಾಟದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಂತಂದಿತ್ತ. ಅಂಚೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸೇರ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಮಾಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೀಡಿ ಕಾಟದೇ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಅಂದೆ ಪೆರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪಡತ ಅಂತ ಪಣದು ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದ್ದು 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಂತದ್ದು
ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೇರಿಯ. The Janajagruti program for alcohol de-addiction was started in the year 1994. The Janajagruti Forum has so far organized 192 de-addiction camps. More than 25,000 alcoholic addicts have been de-addicted.